حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا خائن، ڈاکو اور پھرتی سے چیز لینے والے کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ ڈکیتی جو کرتا ہے، ڈکیتی سوئے ہوئے پہ نہیں ہوتی، ڈکیتی ڈائریکٹ ہوتی ہے، جاگتے بندے پکڑ کے سرنڈر کراؤ، لاؤ بھی جو کچھ ہے وہ نکال دو۔ خائن امانت میں خیانت کرنے والا اور چکر دے کر مال، آج کل تو بڑا ماحول ہے تو اس طرح سے مال لینے والے کا بھی ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کاٹا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے وہ اپنے دادا اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا پھرتی سے چیز لینے والے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے، چالاکی سے تیزی کے ساتھ اگر کوئی چیز لے لیتا ہے۔ حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ روایت نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درخت پر لگے پھل اور کھجور کا گابھا چرانے میں ہاتھ کاٹنے کی حد نہیں ہے۔ پھل لگا ہوا ہے، کسی نے توڑ کے کھا لیا تو آج نہیں، تم نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹو، نہیں، اس پہ ہاتھ کاٹنے کی حد نہیں ہے۔ شریعت بڑی سخت ہو جاتی ہے نا بعض کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درخت پر لگے پھل اور کھجور کا گابھا یعنی چھوٹا پودا جو ہے اس کو کاٹنے میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن صفوان سے اور وہ اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں سوئے اور اپنی چادر کا تکیہ بنایا، چادر جو تھی نا اس کو سر کے نیچے رکھ کے سو گئے، چادر اس کے سر کے نیچے سے کھینچ لی گئی، کسی نے چادر ہی کھینچ لی۔ ہاں جی، حضرت صفوان چور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، چور کا پتہ چل گیا، پکڑ کے لے آئے اس کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ حضرت صفوان نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس کا تو ارادہ نہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی میری تو صلاح نہیں تھی اس کا ہاتھ کٹوا دوں بیچارے کا، یہ چادر چلو لے گیا، چادر لے بھی جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، ہاتھ سے تو بڑی کتنی قیمتی نہیں تھی چادر، تو میری چادر اس پر صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے یہ عمل میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ اب تو حد حدود کے اندر لے آیا ہے، اگر تجھے بڑا درد تھا تو پہلے ہی اس کو معاف کر دیتا، صدقہ کر دیتا، چادر لے کے جا رہا تھا، اس کی غربت کا بڑا خیال تھا تو اسی وقت ہی اس کو معاف کر دیا ہوتا۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ مدینہ کے ایک آدمی نے قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھلوں کے بارے میں پوچھا، فرمایا جو خوشوں میں چوری کر لیا گیا اور اسے اٹھا کر لے جایا گیا تو اس کی قیمت اور اس کی نسل اس پر لازم ہوگی۔ یعنی پھل لگے ہوئے، گچھے لگے ہوئے تھے، وہ توڑے اور ہو گئے، اگر پکڑے گئے تو اس کی قیمت دینا پڑے گی، ہاتھ بھی کاٹنا اس کا، اس کی کیا دینی ہے؟ قیمت دینی ہے۔ یعنی تمہارے توڑ کے لے جاتے سی بندے، قابو آ گئے گجرا دے، اب وہ تمہاروں کے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ نہیں کاٹ دینے۔ اچھا جی، اور جسے کھجوریں خشک کرنے کی جگہ سے چوری کیا گیا، کھجوریں تھیں وہ خشک کرنے کے لیے رکھی ہوئی تھی تاکہ بیچی جاتی، جب اس کی قیمت ڈھال کی قیمت تک پہنچ جائے، یعنی 3 دینار سے زیادہ کی کھجوریں تھیں تو اس میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے۔ اگر اس نے پھل تو کھایا اور لے نہ گیا، بیٹھے رگڑ گیا، لے کے نہیں گیا تو اس پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے۔ عرض کی وہ بکری جسے چراگاہ سے چرایا گیا، یعنی چر رہی تھی بکری، اچک لی، لے گئے، تو فرمایا کہ وہ بھی انہی میں سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی قیمت اس کی نسل اور عبرتناک سزا لازم ہوگی جو باڑے میں ہو، اگر اس کی قیمت ڈھال کی قیمت تک پہنچ جائے تو اس میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ہوگی۔ اگر تو قیمت ڈھال کی، ڈھال وہی 3 درہم دینار جتنی تعین کیا گیا، اس دور کے حساب سے آج کی ویلیو بنا کے پھر بنائی جائے گی، یعنی 3 روپے کی 5 کی ٹافی کو چک لگے، چلو جی 3 سے تو اوپر ہے، کاٹو اس کا، ایسے نہیں۔ اس دور کا جو درہم تھا اور اس کی جو ویلیو
बनेगी उसके लिहाज से सजा का तयन होगा, नहीं तो इस तरह के काजी रोज ही 2-4 लोगों के हाथ काट के परे मारेंगे। हज़रत उमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक चोर लाया गया, उसने चोरी का इतराफ़ कर दिया, मान लिया, मगर उसके पास माल नहीं था। चोरी मान ली उसने, आजकल पुलिस वाले भी मनवा लेते हैं, तो चोरी उसने मान ली लेकिन माल नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा ख्याल नहीं कि तूने चोरी की हो। उसने अर्ज की, क्यों नहीं, मैंने चोरी की है। फरमाया, मेरा ख्याल नहीं कि तूने चोरी की हो। फिर कहा, उसने अर्ज की, क्यों नहीं, मैंने चोरी की है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो उसका हाथ काट दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहो मैं अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करता हूँ और उसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। उसने अर्ज की, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में मग़फ़िरत तलब करता हूँ और उसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए यूँ दुआ की, ऐ अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमा, ऐ अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमा। तो इन्वेस्टिगेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलैक्सेशन दी हुजूर ने। मेरा नहीं ख्याल तुमने चोरी की हो, चांस दिया जा रहा था, वो कर जा, जान छूट जाएगी, की होगी ना की होगी वो बात का मामला है, मौका पटा जाओ, है जी, साइड पे हो जाओ, सजा से हद से बच जाओ, बात के मामले हैं। तो नबूवत की बारगाह में इतनी रहमतें मुयस्सर आती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक औरत पर जबर किया गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हाथ को ख़त्म, यानी मजबूर करके किसी से चोरी करवा लेना, कोई गलत काम करवा लेना, मजबूर करके गन पॉइंट पे या किसी कोई वीक पॉइंट देख के ब्लैकमेल करके अगर किसी से आप चोरी करवा रहे हैं, कोई ऐसा काम करवा रहे हैं जिस पे हद जारी होती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत पर हद जारी नहीं की थी, क्योंकि उसको मजबूर कर दिया गया। और उस आदमी पर हद को जारी किया जिसने उस औरत के साथ उसकी मजबूरी से फायदा उठाते हुए बदकारी की थी। तो वो बंदा जिसने मजबूर किया हो उस पर हद जारी की जाएगी। हज़रत अमर बिन दिनार हज़रत ताऊस से और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसाजिद में हदूद कायम ना की जाए, यानी हाथ काटना, कसास, सजाओं का जो निज़ाम है वो मस्जिदों में ना हो। हज़रत अबू बर्दा बिन नियार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की हदूद के सिवा किसी भी जुर्म में 10 से ज़ायद कोड़े ना मारे जाएं। अल्लाह ताला की हदूद के सिवा किसी भी जुर्म में 10 से ज़ायद कोड़े ना मारे जाएं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 कोड़ों से ज़ायद ताज़ीर ना लगाओ। समझ आ रही, हाथ और है, हदूद में जो सजाएं हैं वो सजाएं फिक्स हैं, वो होनी होनी है, लेकिन जो ताज़ीर है हदूद के सिवा जो जुर्म है उनको ताज़ीर कहा जाता है। उसमें अथॉरिटी होती है हुक्मरान के पास, हाकिम वक्त के पास, कि वो अपनी तरफ से सज़ा तजवीज़ करे। तो हुज़ूर ने सजेशन भी दे दी, तजवीज़ भी दे दी कि 10 कोड़ों से ज़्यादा ताज़ीर कायम न की जाए। हज़रत इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम में से जो हद का मुस्तहिक हो जाए उसे जल्दी सज़ा दी जाए, तो ये सज़ा उसके गुनाह का कफ़ारा होगी, बसूरत दीगर उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द होगा। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, हज़रत साद बिन इबादा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, एक आदमी अपनी बीवी के साथ किसी और मर्द को पाता है, बीवी के साथ कोई और मामला और मर्द है, क्या वो उसे कत्ल कर दे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं। हज़रत साद ने अर्ज़ की, क्यों नहीं? वो ज़रूर उसे कत्ल करे। उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ इज्जत दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो सुनो जो तुम्हारा सरदार कहता है, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, अपनी राय ना पेश करो, तुम अपनी गैरत ना पेश करो, मैं जो कह रहा हूँ ना करे तो बस ना करे। अब इसमें बहुत बड़ी हिकमतें हैं, बहुत ज़्यादा हिकमतें हैं। पहली बार देखने से तौबा का दरवाज़ा खुलता है, तौबा की गुंजाइश, हर इंसान गुनाह करता है और गुनाह करना इंसान की सरिश्त में शामिल है।
تو فرمایا کہ پھر دیکھے تو درگزر کرے اور اسے بتائے اور اسے سمجھائے، اور اگر بار بار سمجھانے سے پھر معاملہ آگے جاتا ہے۔